कि वो वक्त भी देखा तारीख की घड़ियों ने, जब लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। गांधी और वो अपने एड्रैस कहता सी कि सिखां ने गुरुद्वारे आज़ाद करा ले ने और हुण जिहड़ा सारा मुल्क है सिखां दे हवाले है। तुसीं इन्हां दे उर्दू हिंदी अखबारां दे विच इन्हां दियां नज़मां, ये वीर अकाली, बहादुर अकाली, सारा भारत तुम्हारी तरफ देख रहा है अकाली, इसको आज़ाद करवाओ भारत को। क्यों तो इवें वो गधे नूं प्यो कहण वांग ये इस कदर लिटे हुए सी कि सिखां नूं ये लीडरशिप नूं लगा ही नहीं कि भी असीं अपने इंटरस्ट वॉच करने ने। जदों 1936-37 के पीरीयड जिन्हां प्रोविंसिस दे विच कांग्रेस की हुकूमत बनी, असीं तां अज हिंदुत्व की गल कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार और फलाना, ये उदों ही उन्होंने शुरू कर दिता सी। उन्हें कहा भी अजे तो अंग्रेज़ इत्थे बैठे ने और इन्हां दा ये हाल है, जदों चले गए की करनगे। गांधी बणीए तो छुटकारा जिहड़ा वो ते की पाना सी, उहदे जाल च फसे ते 75 साल की गुलामी भोगी। हुण एक होर धोती मारका जिहड़ा लाला केजरीवाल है उही बणीआ, उही जिहड़ा आके पंजाब दे विच डिकटेट कर रहा है, वो दस रहा भी उम्मीदवार कौन है, कि वो किन्नी पींदा है, उहदा तलाक असली है जां नकली, उसने सच्ची झूठी किहड़ी सौं खाधी, ये गौण गल्लां लैके उसनूं कोई ना भंडे कि भी ये गल्लां मैटर नहीं करदी। असली गल उस खाकी निक्कर ते टोपी दी है जो केजरी गैंग शातर ढंग नाल अपने गरोह राहीं पंजाबियां नूं पहनाउण दी चाल चल रहा है। बचो पंजाबियों। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम। दाबर्ज मैं तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਨਾਮ ਫੇਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी, तुहानू भी ते दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे TV84 ਦੇ व्यूअर्स ਨੂੰ ਵੀ वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, अज 19 जनवरी 2022 7 माघ नानक शाही संमत 553 का दिन है। तो डॉक्टर साहब, प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते श्रोतिਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दासी व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिन दा इक्को एक चैनल TV84 ਨੂੰ देखना चाहते हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, RCN केबल, बेलफैब कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक TV84 ਦੀ ऐप राਹੀਂ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨੂੰ देख सकते हो। व्यूअर्स, जे तुसीं TV84 ਨਾਲ प्रोग्राम सचो सच ਨਾਲ फेसबुक ਰਾਹੀਂ जुड़े हो ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਵੀਰ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ TV84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਮੈਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ TV84 ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਮਾਈਂਡਡ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166619194 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ RSS ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਭੁੱਲਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨਿਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ RSS ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਵਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਤਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 1984 ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਔਰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਔਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਂ ਆਊਟਵਰਡਲੀ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਤਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਇਹ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਪੰਡਤਵਾਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਧਨਾੜ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ TV 84 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜਿਸ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ TV 84 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਨੇ ਸਕੂਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਨ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸਡ ਗੱਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮੀਡੀਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ TV 84 ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਬਿਊਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਉਹ TV 84 ਦੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਪ ਹੈ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਰਾਦਰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਖੈਮੇ 'ਚ ਰਾਤ ਟਿਕਣ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ? ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਾਧਵੀ, ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਤ, ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ
नवंबर 84, 2002 और सब क्रिमिनल्स का प्यो मोदी और अमित शाह बिल्ला रंगा की जोड़ी जिन्हों ने हज़ारां मुसलमानों के खून नाल हथ रंगे, इन्हों किहड़े कानूनां ने हथ पाया है ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਲਾ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਈਵਨ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ TV 84 ਦੇ ਇਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੇਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ 'ਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜੂਡਾਇਜ਼ਮ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਡੇਵਿਡ ਕਿਲਡ ਗੁਲਾਇਥ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਲਾਇਥ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੈਂਤ ਆਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਸੀਕਿਊਟਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਲਾਇਥ ਜਿਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਲੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੀ, ਗੁਲਾਇਥ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ ਕੱਦ ਤਾਕਤਵਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਪਰ ਝੂਠਾ ਸੀ, ਮਕਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੂੜ ਨੇ ਖੁੱਟਾ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ TV 84 ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 19 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਵਿਕਟਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ 1919 ਦਾ ਸਾਕਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ 1920 ਦੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ 1849 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ 3 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਰਬਰਾਹ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਂਗ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਲਟ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਵਪਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ 1849 ਤੋਂ 1919 ਤੱਕ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੋਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਈ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ 18 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ
ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦੇਵੋ ਹਿੰਦ ਚ ਰਾਜ ਫਰੰਗੀ ਦਾ ਇਹ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪੁਜਾਰੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰੋਪਾਓ, ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਨੇ ਪੰਥ ਨੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੋਸ਼ਾ ਖਾਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੋਸ਼ਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਹੁਣ ਤੋਸ਼ਾ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੌਸ ਸਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸਰੋਵਰ ਦੀ 1920ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚਾਨਣੀ ਕੈਨੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਗਿਫਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਹੀਰਿਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੀਰੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਫੌਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 9 ਲੱਖਾ ਹਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਇਹ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਪੰਥ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਐਟ ਲਾਅ ਸੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਰਈਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸਟਰਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਅਮਰਨਾਥ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਕਰੈਕਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਧੜਾ ਧੜ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੇਹਯਾ ਲੋਕ, ਬੇਜ਼ਮੀਰੇ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪਿਆ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਰਬਰਾਹ ਉਹ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਅਮਰਨਾਥ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਹੀ ਸਰਬਰਾਹ ਦੇ ਘਰ ਸਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਪੰਥ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਔਰ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 1921 ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਰੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ। ਹੁਣ 1900 ਜਿਹੜਾ
22 ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ, ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਚਾਬੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਤੇ 2 ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਮੈਂਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਜਨਾਲੇ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਦੀਵਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਨ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ। ਉਦੋਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫੜ ਲਈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਘਬਰਾਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਬਰਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ 1914 ਤੋਂ 1918 ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਇਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਹੁਣ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਵਰਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਣਖ ਜਾਂ ਗੈਰਤ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੁੱਬਦਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਣਾ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਮੀ ਗੁੱਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਕ ਵਿਕਟਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ, ਉਹ ਠੱਗ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੌਮ ਇਵੇਂ। ਔਰ ਉਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਾਬਰਮਤੀ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ, ਫਸਟ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਬੈਟਲ ਫॉर ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਰੀडम हैड बीन वन, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ, ਕਿ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਡਿਸਾਈਸਿਵ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਟ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਬੈਟਲ ਫॉर ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਰੀडम हैड बीन वन। ਇਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਪਈ ਸੀ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਇਰਤਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਉਹ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 2200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਈਵਨ ਇਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਝੁਕਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੇਜ਼ਮੀਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੇ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ
ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜਾਗਤੇ ਰਹੋ, ਜਾਗਤੇ ਰਹੋ, ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੂਰਖ ਹੀ ਬਣਦੇ ਜਾਣੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਬੈਟਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਤਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਫਿਰ 1920 'ਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ, ਸਣੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਆਈ 1920 ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਦਾਵਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਉਦੋਂ ਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਕਿ ਇਹ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਏ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ, ਇਹ ਵੀਰ ਅਕਾਲੀ, ਬਹਾਦਰ ਅਕਾਲੀ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ तुम्हारी तरफ देख रहा है अकाली, इसको आज़ाद करवाओ भारत को। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਉਹ ਗਧੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ਇਹ ਇਸ ਕਦਰ ਲਿਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਚ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ 1930 'ਚ 1940 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1936 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਰਹਿਣ, ਸੇਫ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ 1936-37 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਔਰ ਫਲਾਣਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਔਰ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਹੁਣ ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 75ਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਘਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਦੇਖਾ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਬ ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ ਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ। 75 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਸ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਗਾਂਧੀ ਬਣੀਏ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਤੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਤੀ ਮਾਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਣੀਆਂ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਸਟਾਪ ਗੈਪ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਏਜੰਡਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ
ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਔਰ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ, ਉਸਨੇ ਸੱਚੀ ਝੂਠੀ ਕਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਇਹ ਗੌਣ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਭੰਡੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਜਰੀ ਗੈਂਗ ਸ਼ਾਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਰੋਹ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਚੋ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਸੈਲਫਲੈਸ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਮੁਲਕ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਜਰੀ ਗੈਂਗ ਸ਼ਾਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰੋਹ ਰਾਹੀਂ ਗਰੋਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨਵਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ TV 84 ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਪੰਥਕ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵੀ ਆਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ TV 84 ਨੇ, ਇਸ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਣਾ ਐਤਕੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰ ਇਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 2014 'ਚ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ, ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦੇਣ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ has already recommended to the President the release of Professor Puller and will also be working on other issues including formation of sit etc. in a sympathetic and time-bound manner। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਔਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੱਠੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ, ਹੁਣ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ 'ਚ 7 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 2014 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆਫਟਰ ਟੇਕਿੰਗ ਇਨਟੂ ਅਕਾਊਂਟ ਆਲ ਦਾ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸ that is involvement in anti-national terrorist activities, gravity and perversity of the crime, having previous criminal history, the board rejects premature release of convict Devinderpal Singh Pullar, son of late Shri Balwant Singh at his stage। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ, ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ 2014 ਤੋਂ 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਇਹ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂਟਲ ਸਿਕਨੈਸ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ RSS ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੇਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਕੀ ਕੰਮ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੌਣ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1 ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।